Om Sri Guru Baswalingaya Nama. So, good morning to all. So, today I am here to speak some words about one of the legend of our India and one of the inspiration to all the youth generation. He was called as today day 12th January is called as Youth National Youth Day. So, Swami Vivekananda Jayanti. I wish you all for Swami Vivekananda Jayanti. So already you know that he was born in 12th January in Kolkata, and his childhood days he spent very competitive way, and one of the most importantly we are remembering him for he was the inspiration to all the young generation, and he has given so many principal philosophies to the youth generation, and he was called as the social reformer of Indian country, and he was participated in religious reform in Chicago in America, that was held in America. So in America, all the religious peoples are participated in that movement. At that time, our Indian Bhagavad Gita or Indian what the Swami Vivekananda was saying, that was keep all downside. So all the country's peoples, they come in front and they said about the religions, but our Indian religion book was fully downside. So at last Swami Vivekananda assembled and goes to give the speech, deliver the speech. When he was started the line, the two lines inspired all the audience. So there is a huge thunder applause to the Swami Vivekananda. The two lines are brothers and sisters of America. This was the American peoples and so many countries people, they never heard such type of words. So when they heard the dears and brothers of America, so all the peoples, they inspired Swami Vivekananda, and when he delivered the speech, at that time the audience keep quiet and listen very carefully how the Indian religions was cultivated in India, and what was the custom, tradition that was celebrating in India. So everyone, they inspired and everyone want to learn the Indian tradition. And one of the most important lady, Nivedita, that we call Sister Nivedita, she comes to Swami Vivekananda and asked him, I want to marry you. So then Swami Vivekananda said, why you want to marry me? So the lady said to Swami Vivekananda, you are looking so handsome, so charming, and see your cheeks, how beautiful you are. Then Swami Vivekananda said, I don't want to marry anyone because I am a brahmachari. So if you want to such type of son like me, so then I want to be your son. He said that. ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಗ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು, ಬಟ್ ನಾನು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ, ಆಜೀವನ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದೊಂದು ಅವ್ರದ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ he said, I don't want to be marry you, just I want to be your child, I want to be your son. So why he was charming, why he was so beautiful, why he was so attractive, there is a secret. What is the secret? The secret is that the meditation power. ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪವರ್ ಅದ ಗೊತ್ತದ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೆಂಗಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಕಾಂತಿ ಇತ್ತು, ಅವ್ರ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ಚಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹೊಳಿತಿತ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮುಖ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾಂತಿಮಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಬಟ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಸರ್ಜರಿ, ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಮೇಕಪ್, ವಿತೌಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಾಸ್ ಸೋ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ಸೊ ಒನ್ ಟೈಮ್ when he was with your friends, Swami Vivekananda was meditating in the classroom. At that time, one of the poisonous snake emerged that place. On ದೊಡ್ಡ poisonous snake ಏನು ಮಾಡ್ತಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಮೆಡಿಟೇಟಿಂಗ್, ಬಟ್ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಮೆಡಿಟೇಟಿಂಗ್, ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿತೌಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಸಮ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಡೂಯಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ. Meditation is not easy. When we are meditating, at that time, sometimes we have become dizzy. ತಂತಾನೆ ಚಕ್ಕರ್ ಬರ್ಲಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಮೂಲಿ ಜನದಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಹತ್ರ ಎಂಥ ಪವರ್ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಕುಂತರ ಅವ್ರು ಈ ಲೋಕವನ್ನೇ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಈ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್.
when the snake was emerged, ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಸ್ನೇಕ್ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಬೇರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲ ಹಾವು 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 ಅಂತೇಳಿ ಎದ್ದು ಓಡೋಗ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ನಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದು ಓಡೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಫುಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ದಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದರು. ಆಗ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನರೇಂದ್ರ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರ ಬಾಲ್ಯದ ಹೆಸರು ನರೇಂದ್ರ, ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ನೇಮ್. ಸೊ ನರೇಂದ್ರ, ಅಲ್ಲಿ ಹಾವು ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಅಂಜಿಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಹೆದರಿಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ? ಹಾವ ನಾನು ನೋಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಡೀಪ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ದಾಗ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪವರ್ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಟೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಚಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಯೋಗ ಅದ ಗೊತ್ತದನ. ಒಂದು ಡೈಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಮನೆಯಿಂದ ಬರೋ ಟೈಮ್ನ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೇವು. ಹೆಂಗ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೇಡ, ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಪವರ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಾವು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆವು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋರಿ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಚೈತನ್ಯ ಬೆಳೀತದ್ರಿ. ನೀವು ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಯದ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಭಾಳ ಜನ ಹೋಗ್ಲತ್ತಾರ. ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರ ಜೀವನವೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಕದಳಿವನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಚೈತನ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಯ್ತದ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಚೈತನ್ಯ ಯುಕ್ತರಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಬಾಳ್ಯಾರ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಂದ್ರ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರೇಷನ್ ಟು ದ ಯಂಗ್ ಜನರೇಷನ್. ಅವರು ಏನು ಹೇಳೋರು ಗೊತ್ತದ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪವರ್ ಅದ ಅಂತಂದ್ರ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಅರಿವೇ ಇರಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಸೆನ್ಸೇ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂತ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋಂಥ ಶಕ್ತಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಂತಂದ್ರ, 3 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೋ ಹಿಂಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೋಗೋ ಟೈಮ್ನಾಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಗಾಡಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಅದು ಗಾಡಿ ದಾಟ್ ಅವರು ಆ ರೋಡ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಏನಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನಿಂದ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ, ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡದದ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಹಿಡಿದು ಹೋಗ್ಲಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕ ಐ ಆಮ್ ಅನೇಬಲ್, ಐ ಕಾಂಟ್ ಡೂ ಇಟ್, ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಯಾಕೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರ ಬಳಿ ಅದ ಶಕ್ತಿ ಅದ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತದ, ಐ ಕಾಂಟ್ ಡೂ ಇಟ್, ಐ ಆಮ್ ಅನೇಬಲ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್. ಇವೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳವ, ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳವಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಗೊತ್ತದ, ಡೈಲಿ ಹಿದ್ದಕ್ಕೆ ತರ್ಲತ್ತವ್ರು. ನಮ್ಗೇನ್ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರಿಂದ ಆಯ್ತಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತಾರ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಒಂದೇ ರೂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ದಾಟ್ ಹೋಗೋದು. ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ದಾಟ್ ಹೋಗ್ಲಕ್ ಬರಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಹಿಂದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು, ಒಂದು ಕೋಬ್ರಾ ಸ್ನೇಕ್ ಅವರಿಗೆ ಹಿಂಬಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ವಿ. ಆವಾಗ ವಿದೌಟ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್, ಯಾರು ಹೇಳಾರ್ದೇನೆ ಸಡನ್ನಿಸಿ ಆ ಗಾಡಿ ದಾಟ್ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಂತಂದ್ರ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಬಲ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಹೆಂಗದ ಅಂತಂದ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಅದ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ನಮ್ಮ ಮನ್ಸಿನಾಗ ಹೆಂಗ್ ಮುಚ್ಚಿಕ್ಲತ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರ, ನಾವ್ ಅಲ್ಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ದಬ್ಸಕ್ಲತ್ತೀವಿ, ನಾವ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರ ಮಾಡ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿನಲ್ಲೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭಾಳ ಟಫ್ ಆದಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ, ಟಫ್ ಆದಂತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೆವು, ಐ ಆಮ್ ಅನೇಬಲ್, ನನ್ಗದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬರಲ್ದೇ ಅದು, ನಾ ಎಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿನ ನನಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಅದು ಜಿಂದಗಿ ಬೇರೆ ನಿಮಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇಫ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೈ, ಐ ನೋ ದಟ್.